श्रोता बंधु नमस्कार। पल्ली मंचर आउ गोटे नुआ अध्याय को स्वागत करुछु। आज ये कार्यक्रम विषय अच्छी कृषि वनीकरण माध्यम स्वरोजगार, जहाँकि गोटे समय उपयोगी विषय। कारण वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान पारिवारिक अवस्था, सामाजिक अवस्था ताकू दृष्टि रखिले रोजगार होची आमर प्रथम लक्ष्य। आउ ये स्वरोजगार सी मध्य आउ गोटे भिन्न, जहाँकि स्वाधीन भाव में आम ए रोजगार करिक प्रतिपोषण हवा एवं आम परिवार को प्रतिपोषण करवा। तेबे आजिर ये जो गोटे नुआ कार्यक्रम जहाँकि आम समाज आम परिवार आ निज प्रति गोटे गुरु दायित्व बहन करुच्ची, ए विषय रे विशेषज्ञ भाव में जहाँ को आज स्टूडियो को निमंत्रण करा जायछि, सी होचंती डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र, वैज्ञानिक, कृषि उद्यान विभाग, ओडिशा कृषि वैषयिक विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से आसचंती। प्रथमे तांको आजिर कार्यक्रम को आम स्वागत करवा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो कार्यक्रम अच्छी कृषि वनीकरण माध्यम स्वरोजगार, आगे आमर चाषी भाई भौणी मानक कहतु कृषि वनीकरण कहले कौन बुझा जाए? एटा गोटे सुंदर क्वेश्चन आपण पचारचंदी। कृषि वनीकरण कहले वन सहित कृषि कार्य माने वन सृष्टि करवा, ता सहित आम कृषि कार्य करवा। आमर जो बापा अजा पूर्वपुरुष माने सबु बेले आपण देखिबे जो चाषबास करुथिले, सेमाने धान करुथिले, हुइडारे किछि गछ लगाउथिले, आपणकर पिजुली गछ हो कि पणस गछ हो कि गोटे आपणकर आत गछ हो लगाउथिले। किंतु आमे आधुनिकतार स्पर्श रे आसिकी विभिन्न प्रकार हाईटेक हॉर्टिकल्चर को गले, हाईटेक एग्रीकल्चर को गले, उन्नत मानर चाष करबा को आम बसिले, जा द्वारा कि आम परिवेश ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़िला। आपण देखंतु एबे जो ग्लोबल वार्मिंग कथा कहंतु, विश्व तापायन कथा कहंतु, किंबा ग्रीन हाउस इफेक्ट कथा कहंतु, सबुज गृह बाष्प कथा कहंतु, किंबा हीट होबा कथा कहंतु, कि जोटा आपनकर सुनामी कथा कहंतु, एही सब जो प्राकृतिक विपर्यय आम ऊपर माड़ी आसीची, ता देहरु बंचिबा पई आमे कोन करबा ना, आउ तो जंगल नुआ सृष्टि करबा आम पाखरे स्कोप नाही, काइना आमको अलगा देश सहित कंपीट करिके आगु को जिबा पड़िबो। सेथिपाई कि आमे आमर बिलरे जो चाष कार्य करुचे ता सहित किछि वनीकरण करिबा, जो वनीकरणटा टिके टेक्निकल वे रे करिबा बा वैषयिक उपाय रे करिबा, जो थ्रु आमे फल पाई परिबा, फूल पाई परिबा, जाळेनी काठ पाई परिबा, आउ आमर जैव विविधता को रक्षा करि परिबा, आउ परिवेश को सुरक्षा दे परिबा। एइटा होछि गोटे नुआ कॉन्सेप्ट। पुराना जो वनीकरण आमे करूथिले, कृषि वनीकरण बापा जा करूथिले, ताकू टेक्निकल वे रे किंबा वैषयिक ज्ञान कौशल किसी देकी, जथा सेमाने धर को गछ लगेबे जानि पारु नथिले, आ को सपोज सेमाने चाकुंडा गछ लगेई दउथिले, किंतु आमे से जगह रे कहबा चाकुंडा गछ न लगेईकी तुमे गोटे छोटो जोटा को हाई डेंसिटी रे आंबो लागुची, ड्वार भेराइटी आंबो बा शंकर जाति आंबो लागुची, छोटो आंबो गछटे लगा, किंबा गोटे आपुल बेर जोटा को आपनकर बरकोली कहउचंती, कटिकी बरकोली कहंतु, से गछ गोटे लगा। जदि भी आमे काठ गछ रखुचे, ये जो विभिन्न प्रकार जो गछ आपनकर देखुचंती, कासिया हला कि आपनकर बणचाकुंडा हला, एगुडाक न लगेईकी जो गंभारीटे लगा, किंबा आकाशिया मांजियम बा ऑस्ट्रेलिया सागवान लगा, किंबा देशी आकाशिया लगा, किंबा सुनाझरी लगा। आमर पारंपरिक भाव में जो चाष सहित वनीकरण थिला ता क्रमशः ह्रास पाइछि, ताकू आमे गोटे नुआ पद्धति रे वनीकरण सृष्टि करिबा, ता सहित चाष को उन्नत करिबा। वर्तमान आमे भी देखिचु जो समय रे कि बिल सह गोटे जंगल रहउथिला, वर्तमान आमे बिल को समतल कले, आ पाखरे थिबा बुदा गछ आकु सब हाणिके आमे सफा कले। तार भी आ गोटे प्रभाव पड़ुची, जोटा कि वनीकरण देखिबे गोटे बिल रे किछि समय काम कला बेले टिके छाई भी मिलुनी। छाई मिलू नाही, से जगह रे पानी मिलू नाही, से जगह रे आपण देखिबे जो जगह रे से लोकटी काम करुची, से जो माइक्रो क्लाइमेट ता पाखर क्लाइमेटटा जोटा को आमर बॉडी आमर देह सही पारिबो, ताठर अधिका ह्यूमिडिटी रहउची, अधिका टेम्परेचर रहउची। माटी रे कंडीशन भी आपण देखिबे, जो माटी जागुरु आपणकर जलधारण क्षमता थिला, धरी रखि पारथला जल को, सेटा पूरा शुष्क हो जाउची, फाटी जाउची, जोटा कि मरुभूमि जेमति होय डेजर्टिफिकेशन आड़ को जाउची। सेथिरे चासी भाई भणी बाबा कोन करिवे? आमे समय देई गति करूचे नै, से चासी भाई माने आपण जोटा कहउचंती, चासी भाई माने आमे तो जोटा के देखिबे, जदि समस्त सबु चासी ए विषय रे सचेतन हेबे जे नाई हमको एबे देखंतु दिल्ली रो कंडीशन, लोक सिलिंडर गैस सिलिंडर धरि कि ऑक्सीजन सिलिंडर धरि बुलुचंती। जदि सेही कंडीशन आमर ओडिशा को जदि आमे जदि एबे ठारू कृषि वनीकरण न करिबा, आगामी 5 रु 10 वर्ष भितर ओडिशा कंडीशन सेही अवस्था को पळे आसीबो, जोथरे कि आपण देखिबे कि एते टेम्परेचर बढ़िबो, एते ऑक्सीजन रो शॉर्टेज बढ़िबो, जोथरे कि आमे
ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଯାଇକି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟକୁ ବାଛିଛେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏବେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷି ବନୀକରଣକୁ ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆ ଦେହରେ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା କ'ଣ କି ଯେହେତୁ ଏଠି 5ଟାରୁ 6ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି 2ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଚାଷୀ ସେ ଜାଗାରେ ଆହୁରି 3ଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭଳିଆ ତାକୁ କାମ ଦେଉଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଚାଷୀ ବର୍ଷ ସାରା ଆ ଦେହରେ କାମ ପାଇପାରିବ କେମିତି? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆଗ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲା, ଗଛ ତାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁକି 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଗଛ ମଝିରେ ରହିଲା 2ଟା ଲାଇନ୍ ଯଦି ସେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆକାଶିଆ ମାଞ୍ଜିଆମ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କି ଦେଶୀ ଆକାଶିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 2ଟା ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଲରା କରିପାରିବ, ଭେଣ୍ଡି କରିପାରିବ, କୋବି କରିପାରିବ, ସବୁ ପନିପରିବା କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପନିପରିବା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପନିପରିବାରେ ସେ କ'ଣ ପାଣି ଦେଉଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦରକାର କରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଲା, ବନ ଗଛ ଲଗେଇଲା ବା ଆପଣଙ୍କର କାଠ ଗଛ ଲଗେଇଲା ତା ପାଇଁକି ପାଣି ଦରକାର କରିବନି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା କରିସାରିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଠି ଆତ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ, ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ, ବରକୋଳି ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପନିପରିବା ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ହେଇଥିବ ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଗଛରୁ ସେ ବରକୋଳି ପାଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆତ ଗଛରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆତ ପାଇଗଲା। ଚାଷୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୋର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆସିଲା କିମ୍ବା କରକାପାତ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛି, କୋବି ଗଛ ଲଗେଇଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ବରକୋଳି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଯାହେଲେ କିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ତାକୁ ସେ କାମ ପାଇପାରିଲା। ଯଦି ସିଏ ତ କାମ ପାଇପାରିଲା, ଆହୁରି 10ଟା ଲୋକକୁ ସେ ତାର ଜୀବିକା ଦେଇପାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି 1 ଏକର ଜାଗାରେ କୃଷି ବନୀକରଣ କରୁଛି ତା ଦେହରେ 10ଟି ଲୋକ ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରିପାରିବେ। 10ଟି ଲୋକ କାମ କରିଲେ ମାନେ 50ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିଲା। ଏକରେ ସେ ମାନେ 10ଟା ଫ୍ୟାମିଲିକି ଚଳେଇ ପାରିଲା, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କଲା। ଆଉ ସେ ବି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଉଦାହରଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଇଟା ପକାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ବାହାର କେଉଁଠି ସୂତା ମିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହା ପାଖରେ ଜମି ଅଛି ଆମେ 1 ଏକର କିମ୍ବା ଅଧ ଏକର ନେଇକି ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ଦାଦନ ଖଟିକି ଧର 40,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କହିବି, ଯଦି ଆମେ କୃଷି ବନୀକରଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ 1 ଏକର ଜାଗାରୁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 1,30,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 4,70,000 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛେ। ତା ଦେହରେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଯଦି 3ଟା କ୍ରପ୍ ଫେଲ୍ କରୁଛି 2ଟା କ୍ରପ୍ ଅଛି, 4ଟା କ୍ରପ୍ ଫେଲ୍ କରୁଛି ମୋର 1 କ୍ରପ୍ ବି ଖାଲି ଯଦି ରହିଯାଉଛି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଛ କାଠ ଗଛ, ତାହେଲେ ବି ମୋର ମାନେ 7-8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି ସବୁ 10 ବର୍ଷର ପଇସା ମୋତେ ଏକାଥରକେ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲସ୍ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କିମ୍ବା ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇନକମ୍ ଆସିବ। କୃଷି ବନୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ତାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କୃଷି ବନୀକରଣ କିପରି କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷି ବନୀକରଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କୃଷି ବନୀକରଣ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ। କୃଷି ବନୀକରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଚାଷୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଗଛଟା ମୁଁ ଲଗେଇବି। ସବୁ ଗଛ ଆମେ କୃଷି ବନୀକରଣରେ ନେଇପାରିବାନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ଚାଷୀମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଗଛଟି ସିଧା ବଢ଼ି ପାରୁଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ି ପାରୁଥିବ। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେ କାଟଛାଟ କଲେ ବି ସେ ଗଛଟା ମରୁନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛଟିକୁ ମୁଁ ନେବି ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶକୁ କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁନଥିବ। କାହିଁକି ନା ସପୋଜ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବର ଗଛଟି ନେବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକର କ୍ୟାରିୟର ସେମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଗଛ ଆମେ ନେବା ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଗଛଟି ମୁଁ ନେବି ସେ ଗଛଟି ଅଲଗା ଯେଉଁ ଗଛ ନେବି ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ ନେବି ବା 2ଟା ଗଛ ମଝିରେ ନେବି ସେଇଟାକୁ ସେ ଛାଇ କରୁନଥିବ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କି ବେଶୀ ଅନନେସେସରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନଥିବ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଅନନେସେସରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନନେସେସରି ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ଏକ୍ସେସ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସୁନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେକୌଣସି ଓର୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ବର୍ଷା ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖରାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକା ହେଲେ ବି ଗଛଟି ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ।
ତାର ଯେତିକି ରୋଟେସନ୍ 8 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷରେ ସେ ତାର ଯେତିକି ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଲ୍ଡ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୋତେ ଆଖି ଆଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 47% ହେଉଛି ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ତା ଦେହର କ'ଣ କି ୱାଟର ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି କମ୍, ଆଉ ତାର କ'ଣ କି ସାରର ଯେଉଁ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ଆମ ଦରକାର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସ୍ଫରସ୍ ପଟାସ୍ ସେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କୃଷି ବନୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ସେମାନେ ବିବନ୍ଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ ମାଗଣାରେ ପାଉଛେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ 78% ବା 78% ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ କରିକି ମାଟିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବା ୟୁରିଆ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁରିଆ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର କମିଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ୟୁରିଆଟା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେମିକାଲ ଫର୍ମ ନୁହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଯାହାକି ମାଟିର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆର ଯେହେତୁ କୁଇକ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଆବିଲିଟି ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଣିର ସ୍ତର ବି କମ୍ ଅଛି ସେ ସେଠୁକୁ ଯାଇକି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରିବ। ଆମକୁ ବେଶୀ ଯେଉଁଟାକ ଡ୍ରଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମାନେ କହିବା କଥା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନେଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଫଳ ଗଛ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାଠ ଗଛ ହେଲା କି ପନିପରିବା ହେଲା, ତାର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ 365 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରୋଟେସନରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ କେତେବେଳେ ବେକାର ବସିବନି। ଯେତେବେଳେ ପନିପରିବା ଲଗେଇ ସାରିଲା ସେ ଦେଖିବ ଯେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଆତ ଗଛ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାର ବରକୋଳି ଗଛ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାର ଆମ୍ବ ଗଛ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲା ଯେତେବେଳେ ଆର କାମ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଅମଳକ୍ଷମ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ କାଠ ଗଛକୁ ସେ ଗଲା ତାକୁ କାଟଛାଟ କଲା, ପ୍ରୁନିଂ କଲା, କାଠ ଯେଉଁ ଜାଡ଼ ବାହାରିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ବି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। କି କାଠର ଡିମାଣ୍ଡ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରକୋଲର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକୁ ବାୟୋଚାର ବା ବାୟୋ ଚାରକୋଲର ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ଆମରି ଚାଷୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ କରିକି ବିଜନେସ୍ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଯେହେତୁ ହେଲେଣି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଠ ଚୁଲିର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆମକୁ କାର୍ବନ ଚୁଲିରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି କି ଯାହା ବି ତିଆରି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାହେଉଛି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ 5 ଜଣ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷ ସାରା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ଚଳିପାରିବ। ଆର ଲାଭ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିପାରିବା କି ଆପଣ? ହଁ, ଏଇଟା ବି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଜମି ଅଛି କି ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ସେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତାକୁ ଲିଜ୍ ଆଣିକି 10 ବର୍ଷ ଲିଜ୍ କି 20 ବର୍ଷ ଲିଜ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ବି ତାର ଜମି ନାହିଁ, ଯଦି କହିବେ 1 ଏକର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଏକର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଧା ଏକର ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କି ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଧା ଏକର ଜାଗାରେ ସେ ଯଦି କୃଷି ବନୀକରଣ କରୁଛି, ସେ କେସ୍ରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା ଚାଷୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପନିପରିବାରୁ ସେ ପାଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଗଲା, 70,000 ଅଦର ହେଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, କାଠ ଗଛ ହେଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଫଳ ଗଛ ହେଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତା ରିଟର୍ନ ସେଇଟା ସେଫ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତାକୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ସେ ରିଟର୍ନ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ହାଫ୍ ଏକର ଜାଗା ଅଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀ କରୁଛି, ମାକ୍ସିମମ୍ ତାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ 70,000 ରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ପାଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 10 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କଥା ଆପଣ ଯଦି ବି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର 1,40,000 ରୁ 1,50,000 ମିଳୁଛି। ଥାର୍ଡ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଫୋର୍ଥ ଇୟରରୁ ତାର ଆପଣଙ୍କର 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଅପ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ 10th ଇୟରରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ହାଫ୍ ଏକର ଜାଗାରୁ 7 ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ। ଯେଉଁଟାକୁ ଚାଷୀ କ'ଣ କି କେବେ ଭାବି ନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରିବି କି କନଭେନ୍ସନାଲ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୁଗ ବିରି ଚାଷ କରିଦେଇକି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ରେ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ କହିବାକୁ ଚାଲେ କୃଷି ବନୀକରଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଇ ବନୀକରଣକୁ ଜଣେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷି ବନୀକରଣ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିକି ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି
ତା ଦେହରେ କିଛିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ବନୀକରଣରେ 6ଟା ମୋର ରହିଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି, 6ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିଛି, ମୁଁ 4ଟା ପାଇଁକି ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ପାଇଯାଉଛି, ଆଉ 2ଟା ମୋତେ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗଛ ପାଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହର୍ଟିକଲଚର କଥା କହୁଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ କଥା କହୁଛି କି ବରକୋଳି ଗଛ କଥା କହୁଛି କି ଆତ ଗଛ କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ତାକୁ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ବନୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆସି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ ଯେଉଁ ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କଲେଜ ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କଲେଜଟି ଅଛି, ସେଠି ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ କିଛି ଇନପୁଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ଗଛ ପାଇପାରିବେ, ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସେମାନେ ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ତାର ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା କେମିତି ହେଇପାରିବ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସେ କାଠ ଗଛକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବି ପ୍ରାୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରିଜନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛି, ଆମର OUET ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଯଦି ଅଏଲ ସିଡ୍ କଥା କହିବେ, ତୈଳବୀଜ କଥା କହିବେ, ନଡ଼ିଆ କଥା କହିବେ, କଦଳୀ କଥା କହିବେ, ବନୀକରଣ କଥା କହିବେ, ଛତୁ କଥା କହିବେ, ମହୁ କଥା କହିବେ, ସବୁର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତାର ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବ ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ସେ କେମିତି ନିଜେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ତା ପଛରେ OUET ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି କୃଷି ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସ୍ୱରୋଜଗାର, ଜଣେ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଏହି ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ସ୍ୱରୋଜଗାର କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଏଇ କୃଷି ବନୀକରଣର 5ଟା ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଇସା ନ ପାଇଲା ସେ ଜିନିଷଟା କରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡିସ୍କସନରେ ବୁଝାଉଥିଲି, ଚାଷୀ 1 ଏକର ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଗ୍ରୋଫରେଷ୍ଟ୍ରି ମଡେଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି 4 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ପାଇବ। କୌଣସି ଏମିତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ କରୁଛି ଟଙ୍କାଟେ କଲେ ସେ ଟଙ୍କେ 80 ପଇସା ପାଉଛି, ଧାନ କରୁଛି ଟଙ୍କାଟେ କଲେ ଟଙ୍କେ 30 ପଇସା ପାଉଛି, ଆପଣ ହର୍ଟିକଲଚର କଥା କରୁଛି ଟଙ୍କାଟେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କେ 90 ପଇସା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧିକା ରିଟର୍ନ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭଳିଆ ଚାଷୀ କାମ କରିବ। 5ଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ବା ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସମନ୍ୱିତ ଚାଷକୁ ଏଇଟା ସେ ମାତ ଦେଇକି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କନସେପ୍ଟଟା ନମ୍ବର 1 ଇଏରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ବର୍ଷର ସବୁ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ପାଇପାରିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଶାଗ କଲା, ଭେଜିଟେବୁଲ କଲା, ତା ଦେହରୁ ପଇସା ପାଇଗଲା। ତାର 3-4 ମାସ ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରିଛି ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଆଧରୁ ରିଟର୍ନ ପାଇଲା, 6 ମାସ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ରିଟର୍ନ ପାଇଲା, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବରକୋଳିରୁ ପାଇଲା, ଆତରୁ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇନକମ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଷୀ ପାଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସୋସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍। ସୋସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀ ପଇସା ପାଉନି, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ମାଇଗ୍ରେସନରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଘର ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାର୍ଡସିପ୍ରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଛି ରୋଜଗାର ପାଇଲା, ତା ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଠ ଦେଇପାରିଲା, ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇପାରିଲା, ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିପାରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା ସେ ଆଉ ଯିବନି, ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ କଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଚାଷୀ କରିବେ। ଏଇ ଆଗ୍ରୋଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବି ଲୋକ କଲେଣି। ଆପଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଗ୍ରୋଫରେଷ୍ଟ୍ରି ମଡେଲ ପପୁଲାରାଇଜ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ଗଲା। ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ସୋସାଇଟିରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା, ପରିବେଶଟାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁছে ନା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁକି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଚ୍ରେ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଏକ୍ସେସ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ଏବେ ଆସିଲାଣି, ଟକ୍ସିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲାଣି, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶୋଷି ପକାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ବାହାରୁଛି କି ଏସି, ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଏସି ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି
ବାହାରୁଛି ଆମର ମାନେ ପରିବେଶର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ କମେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ କୃଷି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଶିଗଲେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କନଜରଭେସନ୍। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେଲ୍ଟର ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ମାଟିରୁ କ୍ଷୟ ହେଇକି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ମାଟିର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏ ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ରୋକିପାରିବା। ଯଦି ଗୋଟିକରୁ ଆମେ 100ଟି କରିପାରିଲେ, 100ଟାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ, ତାହାର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟଟା ଯେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମେ ସମାଜର ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଠି ବି କହୁଥିଲେ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱରୋଜଗାର କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳିକା ଦିବସ, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବି ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳିକା ଦିବସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ସେ ଆଗ୍ରୋଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସିଷ୍ଟମରୁ ପାଇପାରିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋଳି ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ସେଇଟା ବଜାରରେ ଦେଶୀ ବରକୋଳି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି। କାହିଁକି? ଲୋକ ଜାଣିଲେନି ତାର ମେଡ଼ିସିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଆତ ଆଗରୁ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ, ଆତ ଏଠି ମାର୍କେଟରେ ନମ୍ବର 1 କ୍ରପ୍ ହେଇଛି। ବରକୋଳି କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ପାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ଆଦୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଥିଲା, ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବାଳିକା କ'ଣ, ବୃଦ୍ଧ କ'ଣ, ୟଙ୍ଗ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ସବୁ ବି ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ବନୀକରଣକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବୁଝେଇବା, ଯଦି ତାଙ୍କର ତା ଦେହରୁ ପଇସା ମିଳୁନି ବା ରୋଜଗାର ହେଉନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣେଇବେନି। ମୁଁ ବି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛୁ। ଆଉ 1 ଏକର ଜାଗାରେ ଆମେ ଧାନ କରିକି ଯେତେବେଳେ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆମେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଧାର ଉଧାର କରୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ହାତ ଉଧାରି ନେଇଥିଲୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଏବେ ଫେରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜଣ ବି ତାକୁ 2 ଏକରରୁ 3 ଏକର, 5 ଏକର, 10 ଏକର ଯାଇକି ନେଲେଣି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇନକମ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତିକି ଜାଗା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିମ୍ବା ଜାଗା ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାହାର ଯଦି ଜାଗା ବି ମାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ସବୁ ରହିଲାଣି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଲିଜ୍ ନେଇକି କିଛି 10 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉ 12 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉ ଗୋଟେ କୃଷି ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇପାରୁନି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମର ଫେରି ଯାଉଛି, ସେଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ଆପଣଙ୍କର ପିସିକଲଚର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେଥି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସବୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଠିକି ଆସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ এই କୃଷି ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଜଣେ କୃଷକ ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ, ଆମର ସମାଜ କିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ, ପରିବେଶ କିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିବା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନେ କୃଷି ବନୀକରଣର ଯେଉଁ ନୂଆ ଦିଗ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କୃଷି ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱରୋଜଗାର। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର।
ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳିକା ଦିବସ ଭାବରେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କିପରି ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବା, ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ କମାଇ ପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।